आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। गोड़ धरी प्रार्थना नुहे दशाननर गर्भरे उत्थित शिर शत्रु मान निकट में पतित करने षड्यंत्र करुचु। मु जानी सारी से बानर प्रथमे तो घर को आसिला, तू ताकू सीतार ठिकणा कहलु, से सारा लंका रे निया लगेला किंतु तो घर पड़िलानी। घर रहस्य अन्य आगे कौतबा कुलांगार तू बाल्य काल ही मोर विरोधी। सारा लंका रे केवल तू ही निजर भाईचारार भातगांडी अलगा बसई आसुचु। युवराज इंद्रजित, अनुज विभीषण, सेनापति आकंपन, प्रहस्त, महापाल, दुर्मुख आउ मंत्रिमंडल सदस्यगण आपण समस्ते शुणी सारी थिबे दुई वनवासी भाई राम आ लक्ष्मण किष्किंधार बानर सेना सहित समुद्र आरपटारे पहुंची गले। गुप्तचर कहवा कथा जे से माने लंका पर आक्रमण प्रस्तुति रे अछंती। ए समाचार लंका रे निया परि व्यापी सारी, प्रजाकुल चिंतित अछंती। एबे युद्ध लंकार द्वार देश रे पहुंची। पूज्य श्री माल्यवान, आपन को भी डर लगुछि ना कौन? शांत युवराज, माल्यवान आमर गुरुजन, बुद्धिमान। आमे तांको सह एकमत नहेले भी तांको मतामत को सम्मान दबा उचित। पारिषद वर्ग जेबे भी कौन विकट समस्या उपस्थित होईछि, मु आपनक सहित विचार विमर्श करी आगु को पाद बढ़ेछि। से दिन सभा को बंधाई आसीथिबा बानर हनुमानर हत्यार विचार रे भी विभीषणर मत नथिबारु मु त्याग करिथिली। सेठी तो भूल रही गला। सेही दिन से मांकड़ को हत्या करिथिले आज ये समस्यार सम्मुखीन होई न थांते। ना से जीवित फेरी थांता, ना से दुही को एठिकार खबर मिली थांता। एबे भी समस्या कौन जटिल हो जाइछि। समुद्र सेपारू आसीबार अर्थ तो या नुहे जे से माने 100 योजन अर्थात 400 कोश विशाल समुद्र को लंघी सेना सहित लंका चली आसीबे। सेनापति अकंपन, अति कम आपण एक कथा कहतुनि। आपण निजे आपण आखिरे देखिचंती जे रामंक पराक्रम कौन थिला। से जंगल भितरु केवल आपण आ सुपर्णखा युद्ध भूमि चली आसी निज जीवन बंचई थिले। महाराज, आमे एक कथा भूलिबा उचित नुह जे शत्रु जन दूत हनुमान समुद्र लंघी लंका पर्यंत पहुंची थिला। अर्थात आम लंका नगरी एवं दुर्गम नुहे। पुणी से गोटाए बानर सारा लंका रे निया लगई देला। आउ आमर बड़ बड़ योद्धा वीर महाबली नगर रक्षक हतचकित रहीगले। यार अर्थ होची जे आमर सुरक्षार बलय भी सुरक्षित होई नाही। एबे तू राय दे विभीषण, आमे कौन करबा उचित? महाबली लंकेश्वर श्री रामचंद्र को विभीषण, शत्रु को श्री लगे संबोधन करला। क्षमा लंकेश्वर, मो कहवा कथा जे रामंक सहित शत्रुता आमे आरंभ करथिले। कौन से समय भी से प्रथमे आक्रमण करना। सबुठ प्रथमे भौणी सुपर्णखा सेठिकी जाई अभद्रामी कला। खर दूषण विचार न कर निज अहंकार मत होई तांका संगे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कले। तापरे सबुठ बड़ अनीतिपूर्ण कार्य कले आपण। तांका स्त्री को हरण करी तांका मान मर्यादा को आघात दे। विभीषण, आज्ञा हाँ महाराज, आमे ही भूल करिछे। आउ आमको भूल सुधार करी देवी सीता को सम्मान पूर्वक तांका पति पाखरे पहुंचे दबा उचित। पिताश्री, आमर गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कूल
ଏ ସାନ କକା ବିଭୀଷଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଲଗା ଆଉ ଭିନ୍ନ ମତାବଲମ୍ବୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ବଂଶଜ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପରମ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମହର୍ଷି ପୁଲ୍ୟସ୍ତଙ୍କର ବଂଶଧର। ତେବେ ଆପଣ ବି ଗୋଟାଏ ତୀରରେ ପଳାୟନ କରିଥିବା ମାରିଚ ମାମୁଙ୍କ ଭଳି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି କୌଣସି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ରହୁନ କାହିଁକି? ଏଠି ଲଙ୍କାରେ କୋଉ ଲାଳସାରେ ରହୁଛ? ବାବୁ ମେଘନାଥ, ଏମିତି ଦମ୍ଭପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ କଥା କହିବା, ନିଜର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ତମକୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ତମେ ଏବେ ଅନଭିଜ୍ଞ ବାଳକ। ବାଳକ, ଦେବତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଚୁରମାର କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଦୈତ୍ୟ ନାଗକୁଳକୁ ଶୋକ ଜଳରେ ଭସେଇଥିବା, ଐରାବତ ହାତୀର ଦାନ୍ତକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆକାଶରୁ ଉଠେଇ ପୃଥିବୀରେ ପକାଇଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିହୀନ ବାଳକ? ପିତାଶ୍ରୀ, ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ଦୁଇ ଛାର ମାନବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ବାନର, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭୟ ଶବ୍ଦ ତ ରାବଣର ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଜମା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନର ଏବଂ ବାନର ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ମହାରାଜ ଦଶାନନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ସମାନ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆପଣ କେବଳ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ବନବାସୀ ମାନବ କହି ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ପରମବୀର ସୁବାହୁ, ବୀର କବନ୍ଧ ଆଉ ବିରାଟ ଖରଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିରା, ଜଗତର ସବୁଠୁ ମହାବଳୀ ବୀର ବାଳି, ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତୀରରେ ଶିକାର ହେଇ ଯମଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାନରକୁ ଆପଣ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ଲଙ୍କାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜଳି କରି ଭସ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ, ଦରପଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲଙ୍କାର ପ୍ରାଚୀର ଆଉ ଭୂମିରେ ପତିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେ ଭ୍ରାତା, ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ରବଂଶର ହିତ ପାଇଁ ହିଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ହିତ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା କା ପୁରୁଷତାର ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧର୍ମ ତଥା ନୀତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି ବତ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଚାଟୁକାର ଅମାତ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଚିବ, ବୈଦ୍ୟ, ଗୁରୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ କେବେ ଯଦି ହେଲେ ମନେ ଭୟଭୀତ, ରାଜ ଧର୍ମ ଦଣ୍ଡ ତିନି କର୍ମ ବେଗେ ହୁଏ ସର୍ବନାଶ। ଯେଉଁ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁ ଆଉ ବୈଦ୍ୟ ଏମିତି, ଯିଏ ରାଜାର କ୍ରୋଧକୁ ଡରି ତଥା ନିଜ ଲାଭ ଆଶାରେ ପ୍ରକୃତ ସତକଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତିନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମିଠା ମିଠା କଥା କହନ୍ତି, ସେ ରାଜାର ରାଜ୍ୟ, ତା ଶରୀର, ତା ଧର୍ମ, ଏଇ ତିନିଟାର ଶୀଘ୍ର ବିଲୟ ହେଇଥାଏ। ମହାରାଜ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ମୋ ଆଦରଣୀୟ ଭ୍ରାତା, କେବେ କେବେ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ତେଜନାର ଆବେଗରେ ଏହି କୁମତିର ଶିକାର ହେଇ ମଣିଷ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧାରି ନେବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ। ହେ ଦଶାନନ, ଆପଣ ମତ୍ତରେ ଚୁର ହେଇ ଗୋଟାଏ ପର ନାରୀକୁ ଯମ ଫାଶ ପରି ଗଳାରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ସେ ରାକ୍ଷସ କୂଳ ପାଇଁ କାଳରାତ୍ରି ସହ ସମାନ। ବିଭୀଷଣ, ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରଳାପ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ଏଭଳି କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଶୋଭା ପାଏନି। ହେ ବେଦ ପ୍ରବୀଣ, ଟିକେ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରନାରୀକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଶବିକ ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ହରଣ କରାଯାଏ, ସେହି ନାରୀ ଏକ ବିଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସଦୃଶ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାଇ, ସୀତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ତାଙ୍କ ପତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କମିବନି, ବରଂ ତିନି ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଶ ବଢ଼ିବ ନୁହେଁ, ତିନି ଲୋକରେ କା ପୁରୁଷ କହିବେ। ଯୋଉଠି ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ସଭା ହବ, ସେଠି ମତେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ବୀର ପୁରୁଷ ଥରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ, ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସିବାରେ ବୀରତ୍ୱରେ ଦାଗ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନୀତି 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 ଶକ୍ତିହୀନ ପୁରୁଷଙ୍କର ତିଆରି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜାଲ, ଯେଉଁଥିରେ ବୀର ପୁରୁଷ କେବେ ବି ପଡ଼େନି। ନୀତି ଶକ୍ତିର ଦାସୀ ହେଇଥାଏ। ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ,
ତାହା ନୀତି ତା ଧର୍ମ ହେଇଯାଏ। ନା ଭ୍ରତା ନା, ଏହା ଅଧର୍ମ। ଆଉ ଅଧର୍ମ କେବେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବନି। ଏ କ୍ରୂର ଶାରୀରିକ ବାହୁବଳ ଧର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିପାରିବନି। ଧର୍ମ ନିକଟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ଅଛି, ତା ସାଥିରେ ଦୈବୀ ବିଧାନର ଶକ୍ତି ଥାଏ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାରା କୂଳର ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମୋର କୂଳର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୋଡ଼ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ଦଶାନନର ଗର୍ବରେ ଉତ୍ଥିତ ଶିର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପତିତ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ସେ ବାଣର ପ୍ରଥମେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତୁ ତାକୁ ସୀତାର ଠିକଣା କହିଲୁ। ସେ ସାରା ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଘର ପଡ଼ିଲାନି। ଘରର ରହସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହୁଥିବା କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ମୋର ବିରୋଧୀ। ସାରା ଲଙ୍କାରେ କେବଳ ତୁ ହିଁ ନିଜର ଭାଇଚାରାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଅଲଗା ବସେଇ ଆସୁଛୁ। ମତେ ନୀତି ଆଉ ଧର୍ମ ଶିଖଉଛୁ? ଯା କୁଳାଙ୍ଗର, କୁଳଦ୍ରୋହୀ, ସେ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେ। ଯାହା ପ୍ରତି ତୋର ଅଲଗା ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଯା। ଭାଇ, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମୋର ପିତା ସମାନ। ମୁଁ ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ଅନାବିଳ ଭାବେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବି ଚାହିଁ ଆସିଛି। ସେଇ ଭାବନାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ତ୍ରିଲୋକର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁନି। ଉଠ କୁଳ କଳଙ୍କ, ଯା। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର ହେଇଯା, ଯା। ଲଙ୍କାରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯା। ହେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ, ମୋତେ ତମକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଖଡ୍ଗକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ନିଜର ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ବି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭଗବାନ ବି ପାଗଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନି ନେଇ ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ହସି ହସି ନିଜର ବିନାଶର ଗର୍ଭରେ ସେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଏହା ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସଂସାର ରହିବ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବ। କାରଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ବ୍ୟତୀତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜୀବନ କହନ୍ତିନି, ତାଠୁ ତ ମରିଯିବା ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ସଭାରେ କୌଣସି ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସହ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଆଜିଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ରହିଲାନି। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୁଁ ଆଜି ଲଙ୍କା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଉଛି। ଯିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି
ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। অভিমানের সে চলে বিভীষণ ভাগ্যে থিলা পুড়ি এমিতি কষণ